بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المرسلين سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. कैसे भी हो सकती है हम पैंती से हो जाएगा Allahumma kulli waliyika hujjat ibn Hasan salawatuka alayhi wa ala alihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliya wa hafiza وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. برکات جی امام زمان علیہ السلام کا عرض بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اور حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے جو رحمان ہے رحیم ہے عزت جزا کا مالک ہے. خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم کرنا. ان کی راہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں عطا کی، غلاموں کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کی راہ پر جو بیچی محمد علی محمد. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم من اللہ نورا وقرآن مبین. بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی. مومنات گرامی، آج جماعت المبارک کا دن ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ الحمدللہ آج ہم قائمین علی محمد کی سرپرستی میں شہزاد کو بچھاتے ہیں نا تو ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ شہزادی کونین اور وقت کے امام کو تشریف لے آتے ہیں. لیکن کیونکہ آج امام کا دن ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا. یقیناً آپ میں سے کسی ممنع کے درمیان میں شہزادی کونین تشریف فرما ہوں گی، یہی کہیں انشاءاللہ وقت کے امام تشریف فرما ہوں گے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ امام کی بارگاہ میں خود کو حاضر و ناظر جان کر خلوص دل کے ساتھ تقرب اللہ کی منزل پر جا کر امام کی بارگاہ میں امام کے فضائل کو سنیے گا. اور میں آپ سب سے ہمیشہ کی طرح مکمل بیداری کی خواستگار رہوں گی. آواز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی آواز کو نکال رہی ہوں. والیوم بھی تیز کروایا ہے کیونکہ مسلسل ماشاءاللہ یہاں بھی مجالس ہے اور وہاں بھی مجالس پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ذرا ایک ہی ہوتا ہے. کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنے میسج کو آپ تک کنوے کر سکوں. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد.
के निज़ाम में इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरन व क़ुरआनुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया और हिदायत आई। हमने पहली मजलिस में जब आगाज किया था तो एक जुमला कहा था कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात का आगाज नूरी तरीके से किया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई थी और आदम का पुतला तैयार हो गया था तो आदम को उस पुतले को अल्लाह ने सजदा नहीं करवाया था। अल्लाह ने कहा था जब मैं इसके जिस्म में रूह को दाखिल करूं और पेशानी पर नूर को मुंतकिल कर दूं तो तुम सब इसको सजदा करना। तो इसका मतलब सजदा उस खाकी जिस्म को नहीं था, सजदा उस नूर को था जो पेशानी आदम पर मुंतकिल किया गया था। यहाँ पर मैं एक और मिसाल दूंगी, उसके बाद मैं मजलिस में आगे लेकर चलूंगी। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने कायनात की एक मट्टी है। ये मजलिस मुझे यकीनन आखिर में पढ़नी थी, लेकिन क्योंकि नूर की बात आ गई इसलिए मैंने अपनी उस मजलिस से यहाँ पर ये बात ले ली। आप सब जानते हैं कि खालिक़ कायनात ने पूरी दुनिया की तमाम मट्टियों में से एक मट्टी को अफजल तरीन करार दिया है। किस मट्टी को? खाके शिफा को। इतनी मुतबर्रिक है कि जिसके लिए उलमाए कराम भी कहते हैं कि अगर कोई सफर में हो तो खाके शिफा को अपने हमरा लेकर जाए, इंशाअल्लाह बाहिफाजत जाएगा और बाहिफाजत आएगा। इतनी मुतबर्रिक, बहुत फजीलतें खाके शिफा की इंशाअल्लाह आगे की मजलिस में आपको बयान करूंगी। आप देखिए, हम कभी किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो कभी हम किसी मुल्क में जाकर वहाँ की मिट्टी पर सजदा नहीं करते। हाँ, अगर हम सजदा करते हैं तो फकत खाके शिफा को सजदा करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारी जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं, हॉकी की टीम्स हैं, जितने प्लेयर्स कहीं पर भी जाएं, जब वो जीतते हैं ना, वो तो जीतते ही नहीं है, और अगर गलती से कभी जीत भी जाए तो फौरन क्या करते हैं? शुक्राने के तौर पर सजदा करते हैं। दुनिया के हर खित्ते में जाकर ये मुसलमान सजदा करते हैं, लेकिन जब करबला की मिट्टी पर सजदा करने की बात आती है तो इनकार कर देते हैं। किसी ने सवाल किया था एक आम मुसलमान से कि ये बताओ कि तुम दुनिया के हर खित्ते पर सजदा करते हो, हर मिट्टी पर सजदा करते हो, मगर करबला की मिट्टी पर तुम्हारा मौत आती है, दम निकलता है, क्यों सजदा नहीं करते? तो इस शख्स ने, उस मुसलमान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा अगर फकत मिट्टी होती ना तो सजदा कर लेते। मुझे नहीं पता आप बेदार हैं या नहीं, मैं अपनी पूरी जान लगाकर अपनी आवाज आप तक पहुंचा रही हूँ। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहता है अगर फकत मिट्टी होती ना तो सजदा कर लेते, मगर क्या करें, इस खाक के अंदर नूरे हुसैन और खूने हुसैन शामिल है। तो मानना पड़ेगा कि पहले नूर का इनकार करने वाला भी कयामत तक लानती करार पाया और आखिरी नूर का इनकार करने वाला भी कयामत तक के लिए लानती करार पाएगा। सलाम हुसैन के, और हमें हुसैन के भी हमारे दिलों से कम ना हो। कहते हैं हर खाक पर सजदा करूंगा मगर करबला की खाक पर नहीं करूंगा। क्यों? इस खाक के अंदर नूरे हुसैन और खूने हुसैन शामिल है। तो इसका मतलब इनकार किस चीज से है? नूर से। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने तुम्हारी जानिब नूर भेजा, वो नूर कि जो असलाब शामिखा और अरहाम मुतहरा के जरिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला है। सब जानते हैं कि वो नूर अव्वल है कि जब हम ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ना तो हम यही तो कहकर सलाम करते हैं ना उस ज़ियारत के अंदर कि सलाम उस नूर के ऊपर कि जो असलाब शामिखा
اور ارحام مطہرہ کی منازل کو طے کرتا ہوا امام زمانہ علیہ السلام کے صلب میں آ گیا، اور الحمدللہ کہ ہم اس امام کے دور حکومت میں زندگی کو گزارے۔ یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا علی اللہ کے قرآن میں واضح ہدایت دے رہا ہے، واضح دلیل دے رہا ہے۔ اب یہ نور جب نسل منتقل ہوتا چلا آیا تو ہم آگے اس آخری امام کے دور میں، اور دعا کیا کریں، میں نے شاید تیسری یا چوتھی مجلس میں ذکر کیا تھا نا کہ جنگوں کی جو منظر کشی کی تھی کہ جب امام کی حکومت ہوگی نا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب جا بجا درختوں پر ایسے عمدہ میوے نظر آئیں گے کہ جو واقعاً جنت کی ایک منظر کشی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پروردگار ہم سب کو اپنے وقت امام کا اور دار حکومت دیکھنا نصیب کرے۔ وہ امام کون؟ وہ امام کہ جو ہم جیسی گناہگار بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جس طرح میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا نا کہ وہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسے ہی امام ایک مہربان باپ کی طرح ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اتنے گناہگار، اتنے خاطی۔ آپ کو آج صبح کی بات بتاتی ہوں، کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ تو مولا نے کلیہ دیا تھا کہ عبادت کرنے کے بعد اگر تمہارا دل کسی گناہ کی جانب نہ رکھے تو جان لینا صلوات بھیجی محمد تو جان لینا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر امام سے تعلق جوڑنے کے بعد کلیہ دے رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ہے وہ شاید یقین ہے امام سے رابطہ کیسے مضبوط ہو، امام سے کیسے کنیکٹڈ ہو، کیا ایسے کام انجام دیں؟ تو سنیے، اگر امام سے کچھ چھوٹا سا تعلق جوڑنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ مولا ہم سے راضی بھی ہیں یا نہیں، تو ایک کلیہ دے رہی ہوں، اگر کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے نا تو اپنے وقت کے امام کو پکارا کریں۔ اگر امام آپ کی مدد کر دیں، بے شک وہ کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، لیکن اگر فوراً آپ کی حاجت روائی ہو جائے نا تو آدھا ہو جائیے گا کہ آپ کا کچھ معمولی سا تعلق اپنے وقت کے امام سے ضرور ہے۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری 10:30 بجے کی مجلس تھی، زیارت کی مجلس ہوتی، یہاں شاید تھوڑا سا آگے پیچھے شیڈول ہے، سب علاقوں کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آج میں جہاں جہاں مجلس پڑھ رہی ہوں وہاں شہزادہ مظہر کا چھڑا برآمد ہوتا ہے۔ 10:30 بجے کی میری مجلس تھی، اور جب میں صبح اٹھی تو میں اپنی دادی سے کہنے لگی، شاعروں میں حکم کھول رہی تھی کہ میں جامعہ میں نکل گئی، میں کیا کروں گی، مجلس کیسے پڑھوں گی؟ میں نے کوئی میڈیسن منگوائی تھی، میڈیکل اسٹور بند تھا، میڈیسن بھی نہیں تھی، میں بڑا پریشان ہوئی۔ میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے ایک مرتبہ غرارے کے لیے گرم پانی کیا، اور جب میں غرارے کرنے کے لیے آئی تو میں اس پانی کو ایک مرتبہ دیکھا اور میں نے کہا مولا آج آپ کا دن ہے، آپ ہی کی مجلس پڑھنی ہے، مولا آپ کا معجز ہوا ہے، آپ اس آپ کو آب شفا بنا دیجیے کہ میں غرارے کروں، میری اللہ نصیب ہو جائے کہ کم سے کم میں مجلس پڑھنے کے قابل ہو جاؤں۔ 10:30 بجے آواز پھٹتی نہیں ہے، بہت بری طریقے سے آواز بنتی کہ واقعہ نہیں نکل رہی تھی، صرف اشارے کرتی تھی۔ میں نے نون گرم پانی سے غرارے کیے، اس کے بعد میں نے 2 گھونٹ گرم چائے پی، مجلس پڑھنے کے لیے گئی، اور جانے سے پہلے ایک مرتبہ میں امی کے گھر میں ایسا خانے میں کھڑی ہوئی، میں نے کہا بی سیدہ آج آپ میری ضامن ہیں، میری عزت آج آپ کے ہاتھ میں ہے، میری آواز نہیں چل رہی، مائک بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، میں مجلس پڑھیں گی تو کیسے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اور آپ جانتے گھروں میں کس طرح مجمع ہوتا ہے، کمروں میں بٹا ہوا ہوتا ہے۔ میں بہت روئی، میں نے کہا بی میری عزت آج آپ کے ہاتھ میں، بس آپ کچھ ایسا معجزہ کیجیے کہ میری آواز نکل رہی ہے۔ اور میں گئی بغیر مائک کے، الحمدللہ میں نے پوری مجلس پڑھی، پورے مسائل پڑھے، اور ماشاءاللہ اتنا پیارا پرسہ تھا کہ عورتیں بے ہوش ہو گئی تھی، اتنا
प्यारा पुरसा था शहजादा मुफर के चूहे पर कि औरतें यकीन जानिए दीवारों से सर टकरा रही पर कितनी औरतें वहाँ पर बेहोश हो गई थी। इतना प्यारा पुरसा और ये मेरे वक्के इमाम की अता थी। इन्होंने मुझसे दुआ मांगी थी, मैंने उनसे इस्तिग़ासा किया था। बेशक मैं बहुत गुनाह करता हूँ लेकिन मेरे मौला ने मदद की। तो मैं आपको छोटे छोटे से कुछ अमाल बताऊंगी बहुत तेजी के साथ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक अपने इमाम से मजबूत हो जाए तो कुछ ऐसे अमाल दीजिए कि जिससे वाक़ईतन आपके इमाम आपकी जानिब मुतवज्जा हो जाए। यकीन होते होंगे लेकिन कुछ खास काम तो करना पड़ता है ना, कुछ करना पड़ता है ना। पिछले साल मैंने 29 मुहर्रम जुमे की पढ़ी थी और मैंने ये अमाल पढ़े थे। मुझे यहीं पर किसी और ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि और आपने पिछले साल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी मजलिसों को याद रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा था पिछले साल आपने वो अमाल बताए थे, आप जब इस मरतबा जुमे के दिन आप मजलिस पढ़िएगा तो उन अमाल को जरूर दोबारा से बयान कीजिएगा। बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर उन अमाल को बयान करके चलो। आज जुमे का दिन है, मैं हम सबको तौफीक दे कि हम अपने इमाम से कनेक्टेड हो, इमाम से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। आयतुल्लाह मराशी नजफी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इल्म इरफानियात, इल्म रूहानियात में आप इतने बुलंद पर पर हैं कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आयतुल्लाह मराशी नजफी अपने फर्जंद को बुलाते हैं और एक वसीयत करते हैं। कभी आपको एक तौफीक होना, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आयतुल्लाह मराशी का वसीयतनामा गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आयतुल्लाह मराशी का, आयतुल्लाह मराशी नजफी का वसीयतनामा इतना खूबसूरत वसीयतनामा है कि वाक़ईतन एक रूहानियत मिलती है। पता चलता है कि जिंदगी का मकसद क्या है। हम जो दुनिया में बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है। बुलाया अपने फर्जंद को। आयतुल्लाह मराशी ने कहते हैं मेरे फर्जंद, आज मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। कहा बाबा इरशाद कीजिए। कहा बेटा, अपनी जिंदगी में जुमे के दिन ये 4 अमाल कभी तर्क मत करना। मेरे फर्जंद, क्या तुम चाहते हो कि तुम इमाम वक्त की फौज में सिपाही बनो? कहा बाबा, किसका दिल नहीं चाहता, बाबा किसका दिल नहीं चाहता कि वो इमाम के लश्कर में सिपाही बने। कहा बेटा, मैं तुम्हें 4 अमाल ऐसे बता रहा हूँ कि तुम इन अमाल को हर जुमे के रोज जरूर अंजाम देना। कहा बेटा, अगर हर जुमा न दे सको तो महीने में 1 जुमा जरूर अंजाम देना। कहा बेटा, अगर महीने में 1 जुमा भी ना कर सको तो साल में 1 जुमा जरूर अंजाम देना। और ए मेरे फर्जंद, अगर साल में 1 जुमा भी ना कर सको तो जिंदगी में 1 मरतबा इन 4 अमाल को जरूर अंजाम देना। कहा बाबा इरशाद कीजिए वो कौन से अमल है। कहा बेटा, सबसे पहले जुमे के दिन अपनी सुबह का आगाज दुआए मुतबा के जरिए करना। मेरी बच्चियों से गुजारिश है, खुसूसी तवज्जो, अपनी सुबह का आगाज दुआए मुतबा के जरिए करना। दुआए मुतबा पढ़ने का बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के कुछ देर के बाद, फौरन बाद नहीं है, कुछ देर के बाद दुआए मुतबा पढ़ने का बेहतरीन वक्त शुरू होता है। कहा मेरे फर्जंद, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने वक्त के इमाम तुम्हें अपनी जियारत करवाए, तुम्हें अपनी जियारत करवाए, सबके दिल की तमन्ना होगा कि दुनिया में रहकर भी अपने वक्त के इमाम की जियारत करे। कहा मेरे फर्जंद, अगर तुम चाहते हो ना कि इमाम तुम्हें दुनिया में अपनी जियारत करवाए तो देखो जुमे के दिन कभी दुआए मुतबा को खुद से फरामोश मत करना। उसके बाद फरमाते हैं मेरे फर्जंद, ज़हर के वक्त ज़ियारत आले यासीन को कभी तर्क मत करना। ज़ियारतें तो और बहुत सी हैं जो इमाम को भी पसंद है, लेकिन ज़ियारत आले यासीन वो खास दुआ है, ये वो खास ज़ियारत है कि जो इमाम असर को बेहद महबूब है, बेहद पसंद है। या आपको किसी हेडिंग से नहीं मिलेगी, बच्चियों के लिए कह रही हूँ, यकीनन मेरी मोहतरम माएँ पढ़ती होंगी, बहनें पढ़ती होंगी, या आपको मफातिहुल जिना में मिलेगी, आखिरी बार में मिलती है अस्सलामु अलैका व अला यासीन। ऐसे ये जरा शुरू होती, कोई हद नहीं है। क्या ये दूसरा अमल और तीसरा अमल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज़ियारत इस्तिग़ासा।
زیارت استغاثہ، یہ بھی آپ کو مفاہیم میں مل جائے گی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، فرماتے ہیں حاکم مراشی کے میرے فرزند، جب تم کسی پریشانی میں ہونا، کسی مشکل میں ہونا، کسی تکلیف میں ہونا، کسی مصیبت میں ہونا، تو کسی اور کے در پر مت جانا. اللہ نے تمہارے لیے ایک وسیلہ، ایک حجت کو دنیا میں قائم رکھا ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، کل کی مجلس میں کہا تھا، آج کچھ مومنات کے لیے میں کہتی چلوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے اس قرآن کے آخری وارث کو، آخری محافظ کو آج بھی پردے غیب میں رکھا ہے کہ کوئی قرآن میں تحریف نہ کر سکے، کوئی قرآن میں رد و بدل نہ کر سکے. کہا ہے میرے فرزند، اللہ نے آخری حجت پر رکھا ہے. جب کسی مشکل میں ہونا، کسی پریشانی میں ہونا، تو تم زیارت استغاثہ سے موقع دینا. اور چوتھا عمل یقیناً آپ سب ضرور کرتے ہوں گے، نماز امام زمانہ علیہ السلام. دو رکعت نماز ہوتی ہے، سلام زمانہ علیہ السلام کے جو مسجد جمکران میں بھی پڑھی جاتی. پروردگار ہم سب کو اس سال مسجد جمکران کی زیارت نصیب فرمائے. مولا ہم جائیں وہاں پر جا کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے نام ایک رقعہ لکھے، ایک خط لکھے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو مسجد جمکران کے اس کنویں میں امام کے نام کا خط ڈالتا ہے نا، 15 شعبان کو ریزہ لکھتے ہیں نا. یہاں پہ وقت کو مکمل ہونے سے پہلے یہ بات بھی کہتے چلو، 15 شعبان کو کون کون سی مومنات ریزہ لکھتی ہیں؟ سبھی لکھتے ہیں. جس نے ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ بھی لکھتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے ہاتھوں کو نہ اٹھایا. 15 شعبان کو جب ہم ریزہ لکھتے ہیں تو ریزے میں کیا کیا لکھتے ہیں؟ مولا گھر دے، مولا گاڑی دے دے، مولا اولاد کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے، مولا بیٹیوں کی شادی ہو جائے، مولا روزگار مل جائے. میرا سوال ہے آپ مولا کے زبانوں سے، کیا کبھی کسی نے اس عریضے میں فقط ایک جملہ لکھ کر بھیجا کہ مولا کچھ دنیا کی طلب نہیں، اگر دعا ہے تو یہ کہ مولا بس آپ آ جائیے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے سوال کیجیے گا، کیا کبھی فقط عریضے میں یہ ایک جملہ لکھ کر بھیجا؟ ہم عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ بچیوں کے لیے میسیج، ہم عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ جب مولا اتنی آوازوں کو سن رہے ہیں، دعاؤں کو سن رہے ہیں، تو عریضہ لکھنے کا تو کیا ہے، کیا سینس بنتا ہے؟ ہمارے علماء مولانچے نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب لوگوں کو خط لکھ لکھ کر ان سے رابطہ کرتے تھے. ہمارے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، اور استاد محترم استاد علی رضا پنایان کا ایک جملہ بڑا پیارا میرے ذہن میں آ گیا. استاد علی رضا کہتے ہیں کہ سنو اے مولا کے چاہنے والوں، جب تم مولا کو خط لکھتے ہو نا تو مولا تم سے خط کی توقع کرتے ہیں، مولا امید کرتے ہیں کہ میرا چاہنے والا مجھے خط لکھے گا. 15 شعبان کو کیوں لکھے گا؟ اس لیے کہ مولا چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو بتائے کہ ابھی تمہارا ایک وارث موجود ہے، تمہارا وارث موجود ہے. تم اسے خط لکھو، اسے اپنا حال دل کہو، اس سے گفتگو کرو، اس سے کلام کرو، اسے بتاؤ کہ مولا ہمیں دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، بل آپ سے زیادہ محبوب ہمیں کوئی نہیں ہے. تو مومنات اپنے مولا سے خلوت میں بیٹھ کر، آپ سب سے گزارش ہے خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر اپنے مولا سے باتیں کیا کریں، اپنے مولا سے گفتگو کیا کریں. دیکھیے آج میں آپ کو یہ بات کہہ کر جا رہی ہوں، اور یہ عشرہ 12 محرم کو تمام ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے پاس وقفہ سے آتی رہوں گی 29 محرم کو. اس کے بعد انشاءاللہ آتی رہوں گی، اور میرا سوال ہوگا آپ سب سے کہ کسی نے میری زبان سے کچھ نصیحت لی
تنہائی میں بیٹھ کر 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نہیں دیجیے، فقط 4 منٹ، فقط 2 منٹ، فقط 1 منٹ اپنے وقت کے امام سے گفتگو کیجیے، باتیں کیجیے، راز و نیاز کیجیے اپنے وقت کے امام سے۔ حضران مظلوم کربلا، تنہا ہم نہیں ہیں، تنہا ہمارا امام ہے، بے وارث ہم ہیں نہیں، لیکن اس وقت ہمارا وارث ہمارے سروں پر تو موجود ہے، لیکن شاید ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہ جو ہم جیسے بے ہدایت لوگوں کو قدم قدم پر ہدایت دینے کے لیے آتا ہے۔ بس یہ 4 اعمال ذہنوں میں رکھ لیا آپ نے، سب کے ذہنوں میں رہیں گے، تائید چاہیے مجھے آپ سب کی۔ انشاءاللہ جمعے کے دن کے 4 اعمال کو انجام دیں گے۔ اگر بیٹیاں نہ کریں، ماں ان کو حکم دے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد نیک اعمال کی انجام دہی میں کوتاہی کرے تو اللہ نے ماں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اولاد پر سختی کرے، یہاں تک کہ اس کا کھانا بند کر دے۔ اتنی اجازت دی ہے اسلام میں۔ تو وہ امام جو قدم قدم پر ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، بعض اوقات امام تشریف لاتے ہیں گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، اور بعض اوقات جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اپنے واقع امام سے استغاثہ کرتا ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب ہم اپنے امام سے استغاثہ کریں خلوص کے ساتھ، توکل کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پھر وہ مدد کے لیے نہ آئے۔ یقیناً آتے ہیں۔ آغا حسن اختری کسی تعریف کو محتاج نہیں۔ آپ نے وہ معتبر ترین کتاب لکھی ہے علم روحانیات اور علم عرفانیات میں، تجلیات نور آپ کی کتاب ہے، اور آپ کی مشہور ترین کتاب ملاقات با امام زمان علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغا حسن اختری کہ جو علم و معرفت کے درجے پر تھے، ملاقات امام زمانہ علیہ السلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام تشریف لاتے ہیں نا تو کبھی وہ کسی کی مدد کے لیے آتے ہیں، جب وہ پریشان حال ان سے استغاثہ کرتا ہے۔ پچھلے سال میں نے پوری مجلس استغاثہ امام پہ پڑھی تھی، 29 محرم کی مجلس، کس طرح امام مصیبت زدہ لوگوں کو پریشانیوں سے باہر نکالتے ہیں۔ اور کبھی امام تشریف لاتے ہیں گمراہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بے ہدایت لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ پہچانیے تو صحیح، اس کائنات کو چلانے والا تو خدا ہے، وہ وحدہ شریک، لیکن بچانے والا اس وقت کون ہے؟ کتنے ہی سیلابوں کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، کتنی طوفان بارشیں ہوتی ہیں، کوئی ہستی تو ہے نا کہ جس نے اب تک اس کائنات کو ڈوبنے نہیں دیا، اس کائنات کو تباہ ہونے نہیں دیا۔ کون ہے؟ وہ ہمارا وارث ہے۔ یا امام، جس کے دل میں تمنا ہے کہ واقعتاً امام تشریف لے آئے اور اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک عزادار کی دل کی صدا کو امام اپنے کانوں سے سنے اور اس کی آواز پر، اس کی دعا پر جواب دے مولا، تو وہ یہاں سے الجل نہیں کہے گا، وہ آج یہاں سے الجل کہے گا۔ یا امام، یا امام، یا امام، یا امام، یا کہ باقی ابن اتبا، باقی اس پورے واقعے کے راوی ہیں۔ کون تھے؟ بہت بڑے بیت تھے، دیندار شخص تھے۔ باقی کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی، اللہ نے ہمیں راہ ہدایت دی اور ماشاءاللہ ہم سب مذہب تشیع سے واقفیت رکھنے لگے۔ ہم سب نے مذہب تشیع اختیار کیا، اثنا شریع مذہب پہ آ گئے، مگر ہمارے والد محترم جناب اتبا کہتے ہیں ہمارے والد محترم نے ابھی تک مذہب تشیع کو اختیار نہیں کیا تھا۔ ہمارے والد ہم سب سے گفتگو کرنا انہوں نے بند کر دی، کہنے لگے کہ تم لوگ تو رافضیوں کے مذہب پہ چل پڑے اور نہ جانے تم کیسے بے ہدایت ہو گئے۔ کہتے ہیں ہمارے باپ ہم سے بہت ناخوش تھے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہم اثنا عشری مذہب کے ماننے والے ہو گئے۔
کہتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ ہمارے بابا کی طبیعت بہت خراب ہوئی. ہم جب ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو ایسا مرض لگ گیا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک لا علاج بیماری ان کو لگ گئی ہے کہ جس سے ان کے جسم کے ہر حصے میں تکلیف ہوگی اور دنیا کی کسی کونے پر اس کا علاج نہیں ہے. باقی ابن عتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام ایک ملک میں جا کر بے دریغ پیسہ بہا کر ہر طریقے سے اپنے بابا کا علاج کروایا, لیکن ہمارے بابا کو شفا نہیں ہوئی. جس ہاسپٹل میں جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ لا علاج ہے, یہ لا علاج ہے, یہ لا علاج ہے. کہتے ہیں آخر ہم اپنے بابا کو گھر لے کر آ گئے. ہم نے اپنے بابا سے کہا بابا جس مذہب پر ہم چلتے ہیں نا, خدا کے لیے اس مذہب پر آ جائیں, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو شفا اسی در سے ملے گی. کہتے ہیں میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. کہتے ہیں بابا آپ کس طرح کفران نعمت کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے آج بھی ہم کو بے ہدایت نہیں چھوڑا. بابا آپ جانتے ہیں اللہ نے اپنے ایک آخری ہاتھی کو ہماری ہدایت کے لیے پردہ خیر میں رکھا ہے. کہا کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح پردے میں رہ کر شیطان ہمیں بہکاتا ہے نا, ویسے ہی پردے میں رہ کر امام ہماری ہدایت کرتے رہے. جیسے پردے میں رہ کر شیطان سامنے تو نہیں آتا نا. دلیل کیا دی, کتنی پیاری دلیل دی ہے, کتنی خوبصورت دلیل دی. کہا بابا جیسے پردے میں رہ کر شیطان ہمیں بہکاتا ہے نا, ویسے ہی پردے میں رہ کر امام ہماری ہدایت کرتے ہیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہونے پائے. کہتے ہیں نہیں مانتا تمہارے امام کو. کہتا ہے ایک مرتبہ عتبہ کہ اگر واقعہ تمہارے من زمانہ ہے نا تو ان سے کہو آئے اور میری اس بیماری کو دور کرے, تب میں جانوں گا کہ تمہارے امام ہیں. باقی کہتا ہے بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں تو مجھے بار بار کہہ رہے ہو نا کہ تمہارا ہادی ہے, تمہارا سرپرست ہے, تمہارا والی ہے. میں تو تمہارا سرپرست رہا نہیں, تمہارا سرپرست تو کوئی اور بن گیا. تو کہو اپنے سرپرست سے کہ آئے اور ہمارے بابا کو ٹھیک کر کے جائیں. بس باقی کہتا ہے کہ ہم اپنے بابا کو ملامت کرتے ہوئے اٹھے ان کے پاس سے اور ہم سب بھائی ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے کہ ناگاہ رات کا وقت ہوا, بابا کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں ہونے لگی. بابا زور زور سے بلا رہے کہ باقی جلدی آؤ, باقی جلدی آؤ, باقی جلدی آؤ. باقی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ بابا کے کمرے کی جانب دوڑا تو بابا کمرے سے باہر اشارہ کر رہے تھے اور بار بار کہتے تھے جاؤ تمہارے امام زمانہ گئے ہیں, جاؤ تمہارے امام زمانہ گئے ہیں. باقی کہتے ہیں میں حیران پریشان دوڑتا ہوا گیا, میں نے ہر کمرے کو دیکھا, گھر سے باہر گیا, گلی میں دیکھا, سنسان بیابان, دور دور تک کوئی نہیں. میں نے کہا بابا کیا ہوا, کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی کہتے ہیں عتبہ عتبہ, کہتے ہیں بابا ہوش میں آئیے, کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ باقی کہتے ہیں میرے بابا ساروں قطار رو رہے تھے. ایک مرتبہ خاموش ہوئے آنسوؤں کے درمیان اور کہا اے باقی میں بار بار یہی تکرار کر رہا تھا کہ اگر میرے بیٹے کا امام کوئی ہے نا تو وہ آئے اور میری اس بیماری کو دور کرے. ناگاہ میں نے دیکھا کہ میرے پورے کمرے میں اجالا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ نورانی بزرگ تشریف لائے اور کہا یا عتبہ. میں گھبرا گیا ان کی آواز کی ہیبت سے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہارے بیٹوں کا امام ہوں. اے عتبہ جاؤ, میں نے تمہارے بیٹوں کے صدقے میں آج تمہیں اس مرض سے نجات دی. کہتے ہیں باقی وہ امام میرے جسم کے اوپر حصے پر ہاتھ رکھتے جاتے تھے کہ جہاں مجھے تکلیف تھی اور میرے جسم کو آرام آتا چلا جاتا تھا. وہ جسم کے تمام اعضاء پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے, میرے بدن کو آرام آتا چلا جاتا تھا. اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو میرا پورا جسم سلامت تھا, میرے جسم کی کسی حصے میں کوئی تکلیف نہیں تھی اور اب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہوں. شیعہ حیدر کرام ایک مرتبہ باقی کہتے ہیں بابا اب تو آپ ہمارے مذہب پر آ گئے نا. کہا ہاں باقی میں تمہارے امام کے اوپر ہدایت لے آیا, میں تمہارے امام کے اوپر ایمان لے آیا. تو شیعہ حیدر کرام اس لیے ہم مولا کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی پیسہ بہا دیجیے, جب کبھی کسی مرض میں مبتلا ہو جائیے گا نا تو کسی طبیب کے
पास मत जाइएगा, आ जाइएगा इस दारुश्शफा में, आ जाइएगा कि यहाँ पर हर मर्ज की शिफा है। हम दुनिया के लोगों को कहते हैं कि जब इंसान को जकड़ लेती है नाकामी की जंजीरें, जब इंसान को जकड़ लेती है, जितने बेदार है उसी बेदारी से जवाब चाहिए, जब इंसान को जकड़ लेती है नाकामी की जंजीरें, न दौलत काम आती है न काम आती है तकदीरें। अगर ऐसी घड़ी आए तो घबराना नहीं खाती, कभी पहले अली को पुकारे तो वो मदद के लिए आते हैं, कभी आखिरी अली को पुकारे तो वो मदद के लिए आते हैं। जब इंसान को जकड़ लेती है नाकामी की जंजीरें, न दौलत काम आती है न काम आती है तकदीरें। अगर ऐसी घड़ी आए तो घबराना नहीं खाकी, अगर ऐसी घड़ी आए तो घबराना नहीं खाकी। अली का नाम लेने से बदल जाती है तकदीरें। मौला आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मौला आप सबकी जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बस मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जब कोई परेशानी में हुआ करे ना तो खुलूस से दिल के साथ तक़र्रुब अल्लाह की मंजिल पर जाकर आंखों को बंद किया करें और आंखों को बंद करने के बाद तसव्वुर किया करें कि परवरदिगारा हमने तेरे वक्त के इमाम की ज़ियारत तो नहीं की, लेकिन उनके जलवाए नूर को हमने अपनी नजरों के सामने महसूस किया है। परवरदिगारा हमारी आंखों को इतनी बसारत दे, हमारे कानों को इतनी सुनने की तौफीक दे कि जब हम सुबह उठकर अपने वक्त के इमाम को सलाम करें ना तो इमाम का जवाब सलाम हम अपने कानों से सुन सकें। आप सब जानते हैं ना कि मर्द मोमिन का मेरे दामन ने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं इंशाअल्लाह फकत एक शख्स था। यकीनन हम मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहे, शहदाए करबला मर्दों में अक्सर गए होंगे। जनाब इब्राहिम मुजाब की आपने वहाँ जरी देखी होगी, इंशाअल्लाह उनकी हिस्ट्री बयान करूंगी। एक मर्द मोमिन कि जब वो मजलूम करबला के रौदे पर जाकर सलाम करता था ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, तो मौला जवाब सलाम देते थे और मर्द मोमिन अपने कानों से अपने इमाम की आवाज सुनते। सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। कि इतनी गुनाहों को तखफीफ करने में हमारी मदद फरमाइए कि जब हम सुबह उठकर आपको सलाम करें ना तो मौला हमें ये तो पता है कि आप जवाबी सलाम देते हैं, लेकिन मौला आपकी आवाज को सुन नहीं पाते। मौला इतनी तौफीक अता फरमाइए कि जब हम आपको सलाम करें तो आपकी आवाज को अपने कानों से सुन सके। मौला जब आप ज़बूर फरमाए तो हम अपनी गुनाहगार आंखों से आपकी ज़ियारत करें। कितना हसीन मंजर होगा कि बिहार अंबार में मौला मुतक़ियान इरशाद फरमाते हैं कि बहुत नजदीक है वो वक्त। देख रहा हूं मैं उस वक्त को कि जब अबलख पर सवार मेरा बेटा कि जिसका रुख वादी सलाम से मस्जिद सहरा की जानिब है। अबलख पर सवार, अबलख मौला का रुख हो रहा है कि जिसकी पेशानी पर एक सफेद लकीर, जहां में मौला के घोड़े की मौला के तमाम निशानियां पाई जाती है, तमाम निशानियां बेहतरीन तरीके से लिखी हुई हैं। और इमाम की ज़हूर की तरीक़ा कार बताया गया है कि इमाम
सफेद बुर्राक लिबास में, सफेद बुर्राक लिबास में, एक बकाए नूर के हाले में अबलख पर सवार होकर जब इमाम आसमान से तशरीफ लाएंगे, इमाम का ज़हूर आसमान से होगा। इमाम आसमान से, हमारी दुनिया की नस्लों के में हम कहते हैं ना काबे से ज़हूर होगा, तशरीफ इमाम आसमान से लाएंगे। तो मौलाना मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि जब मेरा आखिरी बेटा अबलख पर सवार होकर मस्जिद सहला की जानिब अपने कदमों को बढ़ा रहा है, और जो मेरे बेटे के खालिस मोमिन होंगे ना, वो उनको इस तरह चुनकर निकालेगा कि जैसे गंदम को छलनी के अंदर छाना जाता है, जितनी रेत होती है वो जमीन पर गिर जाती है, और जो खालिस गंदम होती है वो छलनी में बाकी रह जाती है। ऐसे मोमिनीन के आमालों को छाना जाएगा। जो खालिस मोमिनीन होंगे वो इमाम के हमरा हो जाएंगे, और जिनके ईमान में कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, मुतज़लज़ल ईमान होगा, वो मौला से अलग हो जाएंगे। तो मौला बसात की बारगाह में भीख मांगते हैं कि मौला जब आप ज़हूर फरमाए तो मौला आपके नासिरीन में हमारा भी नाम आ जाए। मौला अगर नासिरीन पे नाम ना भी आ सके तो जो आपके नासिरीन की खिदमत गुजार होंगे ना, जो आपके नासिरीन के नौकर होंगे ना, मौला उन नौकरों में हमारा नाम आ जाए, उन गुलामों में हमारा नाम आ जाए, हमारी निजात के लिए काफी है। हम लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या अली, तारीफ हो गई। आज हमने एक मजलूम बाप को एक मजलूम बेटे का गुस्सा देना है, और मैं आगाज़ मसाइल में आपसे गुजारिश करूंगी कि जितना मजलूम गुस्सा है ये ना, उतना ही बुलंद आवाज में आज आपको मातमदारी करनी है, गुस्सादारी देनी है। इसलिए कि वाक़अतन बहुत मजलूम बच्चे का गुस्सा है। 13 साल करबला का शहीद मजलूम बाप क्यों कहा मैंने? बहुत बड़ा जुमला मसाइल का आपको हदिया करने जा रही हूँ। अगर आप बेदार हैं तो अपने बेदार समातों के साथ इस पुरसे के जुमले का हक अदा कीजिएगा। मजलूम बाप मैंने क्यों कहा? मजलूम बाप मैंने इसलिए कहा कि तारीख का वाहिद और आखिरी जनाजा था कि जो घर से निकला और वापस घर में लौट कर आ गया। सदा को बुलंद करके तो समझिएगा, तारीख का ये पहला जनाजा था कि जब घर से निकला है ना तो कफन सफेद था, और जब घर में लौट कर आया है ना तो कफन सुर्ख हो चुका था। मेरा सलाम उजड़ी हुई ज़ैनब के ऊपर कि जिसने अपने दोनों भाइयों की लाशों को तीरों में जकड़ा हुआ देखा। मेरा सलाम उम्मे मसाइब ज़ैनब के ऊपर कि जिसने एक भाई का लाशा तीरों पर बहुत लग देगा, एक भाई के लाशे में तीर देके अज़ादारा देगा। हसन मुस्तफा का लाशा, और जब घर में ताबूत लौट कर आया और एक कफन सुर्ख हो चुका था, उजड़ी हुई ज़ैनब बेजान होकर बैठ गई, हाथों से चुम चुम कर हसन के जनाजे से तीरों को निकाला। हाँ जनाब मजलूम करबला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दिया गया ना,
नहीं, यहाँ पे प्रश्न नहीं, मुझे आपसे यही शिकवा होता है कि आपकी सदाएं बहुत दबी दबी सी होती है। अपने गिरने की आवाजों को आजाद छोड़ दिया करें, अपने रोने की आवाजों को बिल्कुल आजाद कर दिया करें। जितनी बुलंद तरीके से गिरिया करेंगे ना, चलिए आज मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि आपको रोना कैसे चाहिए। मेरे 5वें इमाम के घर में मजलूम करबला की मंजिल सो रही थी, मौला के चाहने वाले रो रहे थे। एक मरतबा इमाम ने आवाज दी, अबू बसीर, मेरे जग के मसाइल हो रहे हैं और तू रोता नहीं है। तो आका रो तो रहा है कि देखिए मेरा पूरा रुमाल अशरों से तर हो चुका। इमाम फरमाते हैं, अबू बसीर, ये आपके पुरसा नहीं है, ये रोने का तरीका नहीं है। तो बोला फिर कैसे रो? इमाम फरमाते हैं, अरे जैसे हमारी माँ अरे ज़हरा रोती है, अरे जब फलक पर मुहर्रम का चांद नमदार होता है, अरे हमारी शहजादी जन्नत को छोड़ देती है, हर मजलिस में आती है और बुलंद आवाज से कहती है, वाह हुसैना, वाह मुर्बता, वाह मुसीबता। अजर को मना शहजादी आपको कोई गम न दे, सिवाय गम हुसैन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। इमाम की हालत दिगर पर होना शुरू हो गई। इमाम के एक छोटे फैजल थे कि जिनका नाम था कासिम इब्न हसन। एक मरतबा कासिम को खलील बुलाया, बहुत प्यार किया और एक तावीज़ आपके बाजू पर डाला और एक जुमला कहा, ऐ बेटा कासिम, जब कभी आपके चचा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, अगर कभी आपके चचा तन्हा रह जाए तो ऐ कासिम, ये तावीज़ खोल कर अपने चचा जान को दे दीजिएगा। एक मरतबा कासिम ने नाज से कहा, बाबा बाबा, क्या आज आप मुझे अपने सीने पर मिटाएंगे? इमाम हसन ने कहा, और बेटा कासिम हमारे सीने पर लेट जाओ। एक मरतबा जनाब कासिम बाबा के सीने पर लेटे, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, कहा बेटा कासिम हट जाइए, आपके बाबा के सीने में पहुंच जाते। इमाम हसन ने मुस्तफा ने कहा, नहीं परवाह, अरे हम सीने के दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे, अब बस नहीं कि मौला की नजरों में और एक करबला का वो मंजर मिलाओ जब कासिम का जिसमें नाज़िरी होगा और घोड़े की टांगें। अजर को मिलना जज़ा करना अगर वो वक्त कि जब बाबा की वसीयत पूरा करना था। 10 मुहर्रम का आगाज हो गया, नहीं अभी 10 मुहर्रम का आगाज नहीं हुआ। 9 मुहर्रम की रात मौला हुसैन अपनी नजरों के सामने बनी हाशिम के तमाम जवानों को दिखाए हुए हैं, लेकिन वो प्यार करते जाते हैं मेरे खलील इमाम, मजलूम इमाम। एक मरतबा कहते हैं, कल आप में से कोई नहीं होगा, कल आप सब शहीद हो जाएंगे। एक एक का नाम लेना शुरू किया, आगाज किया, अब्बास आप दर्जा शहादत को फैज़ हुए, बेटा अकबर कल आप हमसे जुदा हो जाएंगे, और मोहम्मद कल आप शहीद हो जाएंगे। एक एक का नाम ले रहे थे, अभी तक जनाब कासिम का नाम नहीं लिया। एक मरतबा जनाब कासिम के जिस्म में हाशमी हवा ने जोश मारा, खड़े हुए कहा, चचा जान क्या शहादत मुझे नहीं मिलेगी? कहा, बेटा कासिम अभी हफ्ते भी बारी आनी थी। बेटा कासिम आप बहुत छोटे थे, 13 साल का समय ना। अच्छा बेटा ये बताइए कि आपके नजदीक मौत कैसी है, आप मौत को कैसा पाते हैं? जानते 13 साल के बच्चे का क्या जवाब था? मेरा सलाम और करबला की माओ पर और उनकी तरबियत पर। एक मरतबा 13 साल के कासिम कहते हैं, चचा जहां अगर आप मर जाने का नाम मौत है, खुदा के दीन पर अपनी जान को इंसार करने का नाम मौत है, तो चचा जान मैं उस मौत को शहद से ज्यादा शीरीन पाता हूँ। भतीजे के माथे पर प्यार किया, कहा बेटा कासिम आपका नाम भी करबला की शहादा की फहरिस्त में दर्ज है। अज़बरान हुआ, बस अब ये वक्त आ गया कि मेरा
मजलूम इमाम लाशों पर लाशें ला रहे हैं। और जब जनाब कासिम का वक्त आया ना तो एक मरतबा कहा भाभी अरे मेरे भाई की निशानी है किसी दिल से मैदान में जाने की रजा दूं। एक मरतबा जनाब कासिम ने अपने बाजू से ताबीज को खोला और कहा बाबा चाचा जान अरे मेरे बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया था और कहा था बेटा कासिम जब आपकी चचा कभी किसी वक्त तन्हा रह जाए ना मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो मेरा ये खत ये ताबीज अपने चचा जान को दे दीजिएगा। और भला ने मैं मजलूम के भला ने अपने भाई के हाथ का लिखा हुआ रुपा देखा आंखों से लगाया लबों पे रखकर प्यार किया। अरे लिखा था अरे कभी अपने चचा का साथ ना छोड़ना भाई हुसैन मेरा सलाम बस अरे जनाब कासिम को मजलूम करबला ने अपने हाथों से तैयार किया। छोटी सी ज़रा सीने पर सजा दी। जानते हैं ना ज़रा क्यों बांधी जाती है? अब बहुत आखिरी जुम्मे मसल के बड़े कयामत के जुम्मे बहुत कयामत के जुम्मे ज़रा क्यों बांधी जाती है कि जब कोई तीर आए कोई नेज़ा आए तो वो लोहे की मोटी सी ज़रा अपने सीने पर उन तीरों को ले लेती है और ज़रा सीने तक उन तीरों को आगे नहीं देती है। अज़रान मोहम्मद करबला एक मरतबा हसन का नाम मैदान क़िताल में आया। 3 दिन की भूख और प्यास उधर मजलूम करबला खिलने के दर पे खड़े मेरे भाई की आखिरी निशानी कत्लेदार की जान गई है। 3 दिन की भूख और प्यास है अल्लाह जाने कासिम का क्या हाल होगा। अरे एक मरतबा पिछले साहब ने ये हुक्म दिया कि अज़मत शामी के पहलवान बेटे का 13 साल का बच्चा है इससे तो मेरे बेटे मर देंगे। पहला बेटा गया जनाब कासिम ने एक बार में सरतन से जुदा किया। दूसरा बेटा अहमद का आया जनाब कासिम ने वार किया अरे बेटों को मार दिया नारे जहन्नम तक पहुंचाया। एक मरतबा अरज़क नामी पहलवान आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला हाथों को बुलंद किया इतना बड़ा पहलवान मेरे 13 साल कासिम के मुकाबला है परवरदिगारा मेरे कासिम की है जनाब कासिम ने ऐसा भरपूर हमला किया कि अरज़क शामी वासिले जहन्नम में गया। अच्छे हमारे साथ ने देखा कि 13 साल का बच्चा और हमारी फौजों ने ऐसी हलचल मचा रहा है हुक्म दिया कि चारों जानिब से फौजें सिमट कर आ जाए बस सजादारों। अरे मशरिक की फौजें मगरिब की जानिब दौड़ी मगरिब की फौजें मशरिक की जानिब दौड़ी। अरे नागा एक जालिम ने पुष्ट से सर मार दिया हसन का नाम अरे जीत से जमीन पर आया अम्मू जान मदद के लिए आई है। अरे गरीब करबला घोड़े को दौड़ाते हुए गए अब जो पहुंचे अरे क्या देखा जिसमें नाज़मी घोड़े की टांगों से कामाल हो चुका है। जिस तरह कोई माली अपने बाग से फूलों को चुनता है ना हुसैन ने अपनी आबा को जमीन पर बिछाया कासिम की लाश के छोटे छोटे टुकड़े और उस गठड़ी में समेटे और गठड़ी को कमर पे डाला। एक मरतबा फरवा कहती है आका ज़ादी अरे मेरा 13 साल का कड़िया जवान बेटा माता माता सरों माता बहुत कयामत का चिल्लाई होता आका ज़ादी मेरा 13 साल का कड़िया जवान बेटा आका अपने कातिल में एक गठड़ी ला रहे हैं और सदरानी और अल्लाह से कातिल मैं भी मिलाई गई। एक रिवायत कहती है कि जनाब कुबरा का जनाब कासिम से किया गया था सदरानी अरे बेवजह कासिम को लाश में लाकर बिठाया गया। अरे एक मरतबा मारो नहीं है आगे तेरा सहरा देखने की बड़ी तमन्ना थी। अरे रिवायत
कहती है जनाब कुबरा कि जिनका सिर्फ 10 बरस का था और इस सबको झुकाकर रो रही है, तो रोकर कहते हैं अरे माँ से कहो और माँ मुझे रोने की मजा दो, क्या करके बुलाती है तो रोती है बता दो, अरे राधे जो पहनती है वो पोशाक पहना दो, अरे मातम है पापा सीना जनी चाहिए मुझको, अब सोग में काली कपड़ी चाहिए मुझको, आई शहजादी अरे आपकी बेटी की छठी है बेटी बराबर की जा रही है, आई शहजादी में चलो, अरे माता ना कासिम का प्यारा जाती, कासिम के सर पर सहरा देखती, आई शहजादी अपनी बीवियों का पुरसा कबूल फरमाइएगा।